Okay, students, welcome for the lecture number 10 of the haloalkanes and haloarenes chapter. In that one, in the last class, we have discussed the one concept, only one reaction, that is elimination reaction. Okay, we have studied in detail about that reaction in the last video or last lecture. Purti study ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Okay, that is what elimination reaction. Elimination reaction. Here in elimination reaction what happens? We will take one alkyl halide or haloalkane CH3 CH2 CH2. Here I will write chlorine and I will write this hydrogen here. Okay, this is alpha carbon atom. Next to alpha carbon atom, that is beta carbon atom. However, the alkyl halide, this alkyl halide reacts with alcohol potassium hydroxide. What happens? Dehydrohalogenation takes place. Look at here. It is removed. Dehydrohalogenation takes place. This chlorine combines with potassium. This hydrogen combines with OH. Okay. Due to breaking of one bond for this carbon and one bond for this carbon atom, these two together forms double bond between themselves. Okay, double bond ಅಂದ್ರೆ alkene ಬಂತು ಬರೀರಿ CH3 CH CH2. This is main product. What is this one? Propene. And what is the byproduct same? K combined with Cl. This OH combined with H. H2O. And ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. This is what? Elimination reaction. Okay, this is also called as, I am repeating once again, dehydro. Hydrogen is removed, dehydro halogenation reaction. From the beta carbon atom, hydrogen is removed. Therefore, it is called as beta elimination. Okay, this is about the elimination reaction. I will go for the next reaction. Next reaction consider model. That is reaction with metals. Reaction with metals. Actually, we have to take here active metals. Active metals means mainly we will go for S block elements. Active metals are S block elements. Copper, gold, iron, or nickel, cobalt. These all are metals but not active. Also, reactivity slow is the active metals are basically S block elements. We are having for the reaction magnesium. Magnesium metal. This is also S block metal element. Okay, okay. Reaction of haloalkanes with the metals. This is the concept now. Okay, consider now. Consider alkyl halide. This alkyl halide whenever reacts with magnesium in dry ether. Dry ether. What are ethers? Ethers and one class of compounds. Alcohol, carboxylic acids,
ಈಥರ್ಸ್ ಅದಾವ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಥರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಈಥರ್ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ತಗೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಥರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಥರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು whenever alkyl halide reacts with magnesium you will get what this magnesium makes the bond with carbon alkyl group carbon and carbon and the halogen ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ RMgX R means carbon here among the carbon and magnesium which is more electronegative carbon is more electronegative and comparing the electronegativity of carbon and magnesium now ಇದು metal ಇದು carbon not metal carbon ದ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ okay and comparing the electronegativity of magnesium and halogen is more electronegative halogen carbon ಗಿಂತ more electronegative ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ alkyl magnesium halide this is what alkyl magnesium halide a Russian scientist first time produced this compound invented this compound therefore in the honor of his name we are naming this compound the name of this compound is Grignard ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ reagent what is X here X ಏನಾಗಿರ್ತದೆ X may be chlorine bromine or iodine ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಟಫ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋತೀವಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೋತೀವಿ what is Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ alkyl magnesium halide or sometimes aryl magnesium halide also ಅದು aryl ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ನೀಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ how do you prepare Grignard reagent ಅಥವಾ alkyl magnesium halide ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀತೀವಿ alkyl halide when reacts with magnesium in dry ether alkyl magnesium halide is formed ಮುಗಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ methyl bromide and reacts with magnesium in dry ether what do you get ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ CH3MgBr methyl magnesium bromide okay ಈ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂತ ಕೊಡಬಹುದು this is very important compound okay ಇದು alkyl magnesium halide ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ look at it this alkyl magnesium halide RMgX here it is negative charge here partial positive here partial negative between magnesium and halogen it is ionic bond it means to the halogen magnesium completely loses its one electron purte kodtade between carbon and magnesium here covalent bond important thing note ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ magnesium
carbon मध्ये covalent bond. One electron is shared between the magnesium and carbon. But what about the one more electron of the magnesium? Magnesium loses its one electron completely to the halogen. Therefore, it is an ionic bond. Because of this condition, it is highly reactive. Very reactive. Highly reactive. Heavily reactive. Therefore, just to reactive whenever this RMgX reacts with water. HOH means what? Water. Hydrogen is carrying plus charge. This OH is carrying negative charge. Is it? Here, magnesium is carrying positive charge. Carbon is carrying, alkyl group is carrying negative charge. Therefore, what happens? This positively charged hydrogen attacks on carbon during the reaction. This OH attacks on magnesium. Simple. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು RH. What is this one? Alkane. ಇದು ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ, alkane ಇದೆ. ಹೊಸದೇನು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. RH means alkane plus. ಇದೇನು MgOH is joined to MgOHX. Hydroxy magnesium halide. Chlorine is chloride, bromine is bromide, iodine is iodide. Complete. ನೀನು ಏನೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. It always finds proton. Here carbon always finds proton. Proton ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಿರಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಕೇನನ್ನೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. RMgX whenever reacts with any alcohol, here positive, oxygen is negative. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐತಿ. ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ RH, alkane. It is highly reactive. That's why in this reaction we will avoid the water. ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ alkyl magnesium halide ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ alkane ಸಿಗ್ತದೆ. That's why we will avoid water to be reacted with this magnesium compound, alkyl magnesium halide or Grignard reagent. ಅದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ alkane ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಇದಾಗ ನಿಮಗೆ alkane ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. alkyl halide ದಿಂದ alkane ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. The alkyl halide haloalkane reacts with the magnesium. Alkyl magnesium halide is formed. Whenever that will react with the water, you will get the alkane directly. It is a way. It is a way ಇದ್ದಂಗ. ನಿಮಗೆ alkyl halide ಇಂದ alkane ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು alkyl halide ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ alkane ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡು ಅದನ್ನ Grignard reagent ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ alkane. Clear or not? This is about the Grignard reagent. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When Grignard reagent reacts with water, what happens? ಅಥವಾ how do you get alkane from the Grignard reagent? ಅಥವಾ alcohol ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. This is what NH2. Okay, consider NH3, ammonia. This is what NH3 ಅಂದರೆ ಈಗ ammonia. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ hydrogen positive, nitrogen negative. This is carrying partial positive charge. Is it? ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ Grignard reagent ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ alkane ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐತಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾವ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ. ಇವನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು CH3
CH2 C triple bond CH. Here also this carbon is sp hybridized. Is it due to sp hybridization? Its electronegativity of this carbon is very high. Electronegativity of triple bonded carbon atom is very high due to sp hybridization. Therefore, due to higher electronegativity, here this hydrogen is also carrying positive charge. This hydrogen will positive charge. This carbon will negative charge. Okay. Whenever this alkyne reacts with Grignard reagent, this hydrogen combines with R. You will get the alkane again. ಒಟ್ಟೇನು ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ ಅದು ಆಲ್ಕೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಸಿ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ದು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬೆಂಜಿನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇರಬಹುದು, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಬಹುದು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಅದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆ ಒಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, this is about what? Reaction with metals, Grignard reagent. Okay, take the screenshot. Okay students, continue the concept with the reaction with the metals concept. Okay, one reaction mugitika eno Grignard reagent formation of Grignard reagent. Next one is second one, that is important, that is naming reaction. Woods reaction. We have studied this one in the first PUC. Woods reaction. Study better. Okay, what happens here? Alkyl halide. Alkyl halide. We have to take two alkyl halide molecules here. Two alkyl halide molecules together. Two alkyl halide molecules are taken. Okay. Then alkyl halide molecules reacts with metallic sodium in dry ether medium. Ether ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನು ಈಥರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಜಲ್ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಾಟರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. Halogen, both the halogens combine with sodium. It means the Woods reaction is reaction with sodium metal. You got the Woods reaction or alkyl halide ಯಾವ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಗಲೇ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? halogen is removed. Removal of halogen is called as dehalogenation. And two alkyl halide molecules react with metallic sodium in a dry ether medium. Dehalogenation takes place. Dehalogenation takes place. This R combines with this R. Because you can confuse R dash and R dash. R and R dash.
R and R dash must be same here. Different avre ಬೇರೆ ಅದಷ್ಟು ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ R dash ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದೀವಿ. both are same. Okay, what is this one? Alkane. Alkane ಬರೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ plus NaX, sodium halide. Two halogens are present. Write 2 here. 2 sodium halide. Therefore, write 2 here. Equation is balanced. This is what? Wood's reaction. What is Wood's reaction? Explain in the general reaction of the reaction. Alkyl halide can react with metallic sodium in dry ether medium. Higher alkane is formed. Dehalogenation takes place. Higher alkane is formed. Higher alkane ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ alkane ಬಂದು ಕಾರಣನ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ. Consider methyl bromide to be reacted with sodium. Here also consider methyl bromide, dry ether. Okay, dry ether. What happens? Dehalogenation takes place. Reaction. Exam again box up ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Direct reaction ಬರೋದು ಸಾಕು. Dehalogenation takes place. ಅಂದ್ರೆ bromine remove ಆದ್ರೆ debromination ಅನ್ಬೋದು. Bromination CH3 both will combine. You will get what? CH3 plus 2 molecules of sodium bromide. Write 2 here. Here you have taken the methyl bromide, is it? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು methyl bromide. ಇದು ಕೂಡ methyl bromide. What you have obtained? Ethane. It means the product is having one carbon more than that of the reactant. Therefore, you can say that in this reaction, higher alkane is formed. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಹೈಯರ್ alkane ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ alkane ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಈ ಸಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3 CH2 Cl react with sodium, again Cl CH2 CH3 dry ether. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡ್ರೈ ether sodium with alkane ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದು Wood's reaction. ಅದು Wood's reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ether with sodium fix. What happens? Chlorine is removed here. CH3 CH2 product ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. CH3 CH2 from this molecule. Here also CH2 CH3 ಎರಡು combined ಆಗ್ತಾವ. What is our obtained? This is butane plus sodium chloride, 2 molecules. To balance this one, write 2 here. Again, higher alkane is formed. Higher alkane ಅಂದ್ರೆ number of carbon ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. higher chain increase again. This reaction is example for chain elongation reaction. Chain increase reaction. ಈ reaction ಒಳಗ chain ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. This is what Wood's reaction. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೂ ಆಗಿನ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ Wood's reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು RX. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಆಬ್ಟೈನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇಥೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅಥವಾ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೇನ್. ಇದು ವೇನ ಆಗಲಿ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ನೀನು ಅಲ್ಕೇನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಳಗೂ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂಟು alkane but you are getting higher alkane product will be formed with the more number of carbon atoms than that of the parent haloalkane ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಂಗೆ ಅದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ let us continue the new concept that is chemical properties of haloarenes haloalkanes ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ haloarene ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು chemical properties ಈಗ methods of preparation ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ now the first chemical property of which we are going to deal about the haloarene is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction of haloarenes, not haloalkanes. Okay, haloalkane again Rx means haloalkane, Arx means haloarene. In haloalkane what happens? A nucleophile will be there in the reaction. It will attack on the carbon. Halogen will be eliminated. This is what nucleophilic substitution reaction of haloarenes. Okay, ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ but what happens here in case of haloarenes nucleophilic substitution reaction do not take place at normal temperature. Please understand this one. Normal temperature, little bit of room temperature, your reactions ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆದಿದ್ದು ಆದರೆ haloarene ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆಕತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ haloarene nucleophilic substitution reactions ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ they will give nucleophilic substitution reactions only under drastic conditions higher temperatures higher pressure conditions not at normal temperature conditions general conditions under general conditions there is no nucleophilic substitution reactions of the haloarenes is possible ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ nucleophilic substitution reactions haloarenes these are less reactive anta ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ they are less reactive that's why they do not give the reactions at the normal temperature ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ why they are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವು ರೀಸನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ haloarenes towards the nucleophilic substitution reaction ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ನ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್
This is what haloarine is. It in halogen what happen? A halogen atom will be directly attached with the benzene ring. This is haloarine. On the halogen, 3 lone pairs of electrons are also present. On any halogen, the halogen lone pair of electrons are. Here, this is conjugated system. What is conjugated system? Lone pair 5 electrons, double bond, are in adjacent positions. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದನ್ನ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Here, due to this condition, what happens? Positive R effect takes place. Then positive R effect, positive resonance effect takes place, or positive N effect takes place. These lone pair of electrons undergo delocalization into the double bond, into the benzene ring. Benzene ring ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ ಈಗ ಅವು, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, because of this condition what happens? ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. next structure. Okay, what happens? Between the halogen and this carbon, double bond is formed. ಹೌದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಇವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌದಾ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತತಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತತಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, halogen here it has jumped over here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದಾವಲ್ಲ, ನಾ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. We are having double bond here. Actually, practically ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 1.5. practically is conducted. Bond order the bond between carbon and this halogen is 1.5. Bond order of this carbon and halogen is 1.5. It means there exists partial double bond character due to resonance. To break this partial double bond, more energy is necessary. That's why the reaction, nucleophilic substitution reaction of haloarine do not take place at normal temperature. This is first point. Clear or not? Simple. ಏನಿಲ್ಲ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವು. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. Between carbon and halogen, partial double bond is formed due to resonance. Therefore, breaking of carbon-halogen bond in the haloarenes is not easy. Therefore, it do not undergo nucleophilic substitution reaction easily. What is clear? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು? ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀವಿ. ಎರಡನೇದೇನು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ hybridization. Okay, in alkyl halide,
hybridization of carbon is found to be sp3. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. In alkyl halide, hybridization of carbon is sp3. Due to sp3, it is more electronegative. Electronegativity of carbon is low here. Okay, therefore it is having partial negative charge. Electrons are pulled towards the halogen and carbon gets the partial positive charge. Therefore breaking of halogen becomes easier. ಏನು ಈಸಿ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಟಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೈತಿ, CH ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಎದ್ರೊಳಗ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬೇರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ. alkyl halide ಒಳಗೆ hybridization of carbon is sp3. Therefore halogen pulls the electron towards itself. Partial negative charge formed on the halogen. Removal of halogen becomes easier. But in case of AR, X ಅಥವಾ direct halogen ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ halogen ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಲ್ಲ, this is not sp3 hybridized. In this case it is sp2 hybridized. This is the concept, sp2 hybridized. Okay, sp2 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ hybridization 100% ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಒಳಗೆ what is the character of s? 100 ನ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಭಾಗ ಯಾಕೆ, 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ, 2 p 1 s. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, sp3 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. p ನ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್, s ನ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ s ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, s ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 100 ಒಳಗೆ 4 ಭಾಗ 25%. ಇದು sp3 ಒಳಗೆ. ಈಗ 100 ಒಳಗೆ 3 ಭಾಗ, s ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 33.33%. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. This is the s character in case of aryl halide. Okay, as s character increases, electronegativity also increases. Electronegativity also increases. Electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? As electronegativity increases, the halogen do not pull the electron strongly. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. As withdrawal of electron towards the halogen decreases on this carbon, positive charge do not develop. This positive charge do not develop. Positive character ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ. Then only what happens, if this carbon is having positive charge, then nucleophile easily attack on this carbon. A positive charge ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ nucleophile cannot attack. If nucleophile cannot attack on this carbon, then there is no nucleophilic substitution reaction. Simple. ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, reactivity decreases. You can say that less reactive at room temperature or normal temperature.
ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಒಂದಿತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಇದು ಒಂದು ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದೇ ಐತೆ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಮುಗಿತು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ of phenyl cation instability of phenyl cation ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೇಕ್ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ after removal of this halogen what happens positive charge is formed on the carbon automatically ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ halogen ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ positive charge ಬರ್ತೈತೆ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ carbocation is formed in case of first step of the SN1 mechanism if halogen is removed from the alkyl halide carbocation is going to be formed what happens ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ಇಂದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ what we can say that it is unstable ಅದನ್ನ instability of phenyl cation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ resonance is vanished in case of phenyl cation resonance is vanished ಆ resonance ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು resonance ದಿಂದ ಅದೇ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ phenyl cation ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ therefore SN1 mechanism notes on ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನಾನು SN1 reaction is ruled out in case of aryl halide ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ aryl halide ಯಾವತ್ತಿಗೂ SN1 reaction ಅನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ in SN1 reaction from the SN1 reaction is ruled out for the aryl halide ಯಾಕೆ phenyl cation SN1 reaction ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ because of all these three reasons aryl halides are less reactive towards the nucleophilic substitution reaction ನಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಬರೆದು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಬರೋದು ಸಾಕು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದವ್ರು got the point or not okay ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ towards the nucleophilic substitution reaction aryl halides are less reactive than the alkyl halide ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ give reasons ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬರಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹಂಗಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ aryl halides are less reactive towards the nucleophilic substitution reactions because of three reasons. First one is resonance, second one is differential hybridization, third one is instability of phenyl cation. Even though all these conditions, even though presence of all these three reasons, we can conduct the nucleophilic substitution reaction even for the aryl halide. ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್
chlorobenzene into conversion of chlorobenzene into phenol. How do you convert? Direct question is how do you convert chlorobenzene into phenol? Okay, nodri. Take this one. It is what? Chlorobenzene. I want to substitute this Cl group from the OH group to get the phenol. ಹೌದಿಲ್ಲ ಈ Cl ಜೊತೆ OH ಬರಬೇಕು. OH ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. It is not possible under the room conditions or normal temperature. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೌದಾ. ಈಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಿನಾಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. NaOH ತಗೋತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು 623 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೌದಾ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಬೇಕು 300 atmospheric pressure. ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು 300 atmospheric pressure. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ OH attacks the chlorine and this temperature breaks this bond between the carbon and the chlorine which is partial double bond. Okay, break ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ONA ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ it is acidified. It is applied for the acidification. acidification ಮಾಡ್ತಾನಾಗ H+ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇದು Na ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ H ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು acidification. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋಬಹುದು. H+ ಕೊಡ್ತಾವ. ಹೌದಾ. ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಗಿತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜೀನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜೀನ್ ಇಂಟು ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ. When chlorobenzene is reacted with the sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure followed by acidification. First ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ acidification ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. acidification, phenol is formed, phenol is obtained. ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. 623 ಕೆಲ್ವಿನ್, 300 atmospheric pressure, strong nucleophile. ಯಾಕೆ? 3 ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕನ್ಸಿಡರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. It is what? Chlorobenzene. On the ortho or para position, write NO2 group or any electron withdrawing group. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನಿ. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? See here I will give the explanation here for that one. Note explanation is important. Here chlorine is present. Here NO2 is present. Okay, all the nitrogen positive charge is present. Because of presence of positive charge, this NO2 group withdraws the electron. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 4 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, 1 ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೊತಂಗಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ sp2 hybridization. You all know that one. Just before I have explained that. Because of sp2 hybridization, electronegativity is high. Because of this carbon, chlorine cannot pull the electron easily. This electron ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because it is attached here. Okay, during resonance what happens, here negative charge is formed. You all know that one. Here also negative charge is formed. Ortho para positions will have the negative charge during resonance. So basic reactions lecture galana nodri. Okay, illi negative charge bantu, illi negative charge bantu. Whenever ortho and para positions gets a negative charge, if on those positions electron withdrawing groups are present, these negative charge will enter into the nitrogen. ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ sp2 ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದನೇ NO2 ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. Then what happens? This carbon do not have any chances now. ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. Bond between carbon and chlorine becomes weaker. Then this halogen can be removed easily. ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ. ಮೆಟಾದೊಳಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಕ್ಕಿಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. NO2 ಇರ್ಬೋದು, COOH ಇರ್ಬೋದು, ಸಯನೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಮೆಟಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಾ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಒಳಗೆ. ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, then the electron withdrawing group do not get any chance to withdraw the electrons. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. Now I can carry out the reaction. First of all, it is reacted with the NaOH. Now temperature has decreased from 623 Kelvin to 448 Kelvin and need not to maintain the pressure. Normal pressure you can maintain. Pressure ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆ? NO2 ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ NO2 ಇಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ NO2 ಇಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಗೋ, NO2 ಬದಲಾಗಿ ಸೈನೈಡ್ ತಗೋ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೋ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೋ, ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೋಬೇಕು.
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ 3 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, therefore 448 Kelvin is enough, and then we have to do the acidification. You will get what? Production. Sorry, not chlorine, OH is substitute formed. NO2 remains as it is. Remains again ಅಂತಂದ್ರೆ this is what you can ನೋಡ್ರಿ, para nitro chlorobenzene. It is what? Para nitro phenol. Sorry, it is para chloro nitrobenzene. This is para nitrophenol. Easily chlorine is substituted. Okay, look at here. Here on 2 positions we have taken the electron withdrawing groups. Therefore, first of all, reaction with NaOH. Here 448 Kelvin, here just 368 Kelvin temperature reaction is carried out. H plus, same thing, replace the chlorine with OH group. OH, NO2 groups remains as it is. Okay, 2,4 dinitrophenol. It is the name of the compound, 2,4 dinitrophenol. Example number 3. Okay, increase one more NO2 group. NO2 group ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. ಏನಿರಬೇಕು, ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. NO2 ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, just add the water and warm it. Just add the water, warm it. Water OH group ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. NO2 246 dinitrophenol. ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ. As you increase the electron withdrawing groups on the halogens, on the ortho and para positions of the halogens, you can maintain the easier conditions for the nucleophilic substitution. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್. ಇವು 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.